ദൈവം നമ്മളെ നല്ലൊരു അവസരം നൽകി വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് നമുക്ക് നന്ദി. Let us, with grateful hearts, praise and thank the Lord for bringing us together and for giving us another day. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക എന്നുള്ളതാണ്. All the days, the wish and the desire of our Lord is that we should be filled with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നമുക്ക് എല്ലാ മണിക്കൂറുകളിലും ആഴമായ ബന്ധവും ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലുകളും എന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God desires that we should be filled with the Holy Spirit every hour of the day and be united with the Holy Spirit every moment of the day. And in all activities be led by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ചലിക്കുന്ന ആ മൂമെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമ്മളെ വിജയത്തിലെത്തിക്കും. We should be sensitive to the move of the Spirit in our life and in our everyday activities, and then we should be able to know it. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. All the days, every moment of the day, we should be able to sense the presence of the Holy Spirit. നമ്മൾ ദൈവത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏക തെളിവ് നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. The proof that we are with the Lord or we are in the Lord is felt when we realize the presence of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ Brother Orikil Kudi. Okay. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെളിവല്ലാതെ, without knowing that we are living in the presence of the Holy Spirit or with the presence of the Holy Spirit, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന എന്നത് നാം ദൈവത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ്. The clarity that we are with the Lord will be felt only when we live in the presence or be filled with the Holy Spirit. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിലാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല. Our prayer is not that we are with the Lord, with the clarity that we are with the Lord. നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിലാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല. Our involvement with the spiritual activities is not the proof that we are with the Lord. ഒറ്റ തെളിവേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ്. The only proof, the only authentic evidence that we are in the Lord is by the presence of the Holy Spirit dwelling within us. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാതെ നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാം. Even without being filled with the Holy Spirit, we can be involved with the spiritual activities. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Even if we do not be filled, even if we are not filled with the Holy Spirit, we can still pray. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏക തെളിവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലുള്ള ആ ദൈവത്തിലാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പ്. Our life of prayer, our involvement in spiritual services are not the proof and evidence that we are in the Lord, but the only proof is that proof of the indwelling of the Holy Spirit within us. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും
നാം ദൈവത്തിലാണോ അല്ലയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിവേചിക്കേണ്ടതാകുന്നു. We have to discern that in everything that we do, whether we are in the Lord or whether we are not in the Lord. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ തന്നെയാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. We have to discern, and then we have to get the clarity whether we are acting with the presence of the Lord or not. നമ്മൾ ദൈവത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ആ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കും. If we are involving in the activities of our life led by the Lord, the Holy Spirit will be speaking to us and leading us. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാലോചന ഇല്ലാതെ നാം ഒന്നും ചെയ്യരുത്. In our spiritual life, we should not do anything without the guidance of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കൂടാതെ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷകന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവാലോചന കൂടിയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. A minister for the Lord cannot do any service without the guidance and the prompting of the Spirit. He should be able to do everything with the promptings of the Spirit. 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 13-ാം തിരുവചനം. 1 John chapter 4 verse 13. ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ദൈവത്തിലും ദൈവം നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. 1 John chapter 4 verse 13. 1 John chapter 4 verse 13. By this we know that we abide in him, and he in us, because he has given us of his Spirit. നാം ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കാരണം ഒരു ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ, ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. We will be able to realize that we are in the Lord, because every moment when we are with the Lord, we will be able to feel the power of the Lord upon us. ഈ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഐക്യമുണ്ടായിരിക്കും. The one who is filled with the Spirit, one of the significant characteristics is that there will be unity. ഐക്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളതല്ല. If there is no unity, if there is no oneness, then it is not by the Holy Spirit. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് ഐക്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഐക്യമില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. When the Holy Spirit dwells within us, there will be unity and oneness. If there is no unity and there is no oneness, the Holy Spirit will not come into us. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ, വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പരസ്പരം ഐക്യത്തിലായിരിക്കണമെന്ന്. We are constantly in our spiritual walk, in our life of ministry, we constantly desire to have that unity, and we are desiring to have a life towards heaven. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഐക്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. The Spirit of the Lord is a spirit of oneness and unity. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെയും ഐക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ആത്മാവായതുകൊണ്ട് നമ്മളിലും ഐക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Holy Spirit dwells with the Father and the Son in unity, and the Holy Spirit desires that unity even within us. കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള വിശുദ്ധരോട് അപ്പോസ്തലൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. When St. Paul was writing the letters to the Corinthians, he said as follows. 2 കൊരിന്ത്യസ് 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം തിരുവചനം. 2 Corinthians chapter 12 verse 18. തീത്തോസ് പോകണമെന്ന്
ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു. വായിച്ചോ റിമീള വായിച്ചോ. തീത്തോസ് പോകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അവന്റെ കൂടെ ആ സഹോദരനെയും അയച്ചു. തീത്തോസ് നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഒരേ ആത്മാവിലല്ലേ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്, ഒരേ പാതയിലല്ലേ ഞങ്ങൾ നടന്നത്. ഒരേ ആത്മാവിലാണ്, ഒരേ പാതയിലാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മ ഒരേപോലെയാണ്, ഐക്യമുള്ളതാണ്. The life of the disciples were in unity and oneness. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിച്ച്. 2 Corinthians chapter 12 verse 18. I urged Titus to go and sent the brother with him. Titus did not take advantage of you, did he? Did we not conduct ourselves with the same spirit? Did we not take the same steps? ഒരേ പാതയിൽ ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറിയപ്പോഴാണ് കൊരിന്ത്യസിൽ ശക്തമായൊരു സഭ രൂപപ്പെട്ടത്. When with one heart and one soul, all the apostles walked together with one path, they were able to establish the church in Corinth. 1 Corinthians verse 6, chapter 6 verse 17. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. കർത്താവുമായി സംയോജിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തോട് ഏകാത്മാവായി തീരുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവിനോട് സംയോജിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തോട് ഏക ആത്മാവായി തീരുന്നു, ഒരേ ആത്മാവായി തീരുന്നു. One who lives with the Lord lives with one spirit. അപ്പൊ This is the ഐക്യത്തിന്റെ English. ആത്മാവ് എല്ലാ കാലത്തും നമ്മളിൽ ഐക്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The spirit of the Holy Spirit always desires this unity and oneness within us. 1 Corinthians chapter 6 verse 17 ഒന്ന് വായിക്കേ. English. Victorious sister. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. But anyone united to the Lord becomes one spirit with him. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഐക്യത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത്. We have to do ministry on this earth with the spirit of unity. ഐക്യത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കേണ്ടത്. We need to bring togetherness with the spirit of unity on this earth. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും When we do anything under heaven that is on this earth, കർത്താവിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഐക്യമുണ്ടായിരിക്കണം. ഐക്യമില്ലാത്തതൊന്നും കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. everything that we do for the Lord and in the Lord should be done with unity. If anything is done without unity, it is not from the Lord. ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മാവ് തന്നെ ഉണ്ട്. There is a spirit of difference or division. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യന് പ്രവേശിച്ചാൽ അവന് ഒന്നിനോടും കൂട്ടായ്മ കൂടുവാൻ കഴിയാതെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. When the spirit of division comes, it will create a lot of confusion among the brothers and sisters. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഐക്യത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. That person will not be able to progress towards unity and togetherness. അവൻ ചെറുതോ വലുതോ ആയ പലവിധ കാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നത കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും. He will try to bring division in small things and great things. അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയ തീക്ഷ്ണതയൊക്കെ കാണിക്കും, പക്ഷെ അവനൊരു ഭിന്നത എപ്പോഴും കാണിക്കും. He will be a person showing great faith, but will not be one who brings unity.
ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ച വ്യക്തി എത്ര തന്നെ ആത്മീയതയിൽ വളർന്നാലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ദൈവത്തിന് ആ വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. If a person who is anointed but still has the spirit of division, he or she will not be able to fulfill the desires of the heart of God. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരിക്കലും ദൈവ ശുശ്രൂഷ ശക്തമാവുകയുമില്ല. The ministry of God or the service to God will not be successful in the life of that person. ഭിന്നതയുടെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. We need to discern the persons who are having the spirit of division. ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടാകാം. Brother, ഒരിക്കൽ കൂടി. ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവുള്ള വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം. A person with the spirit of division might be involved in various preaching ministries. നന്നായിട്ട് പ്രവചനം പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം. He might be a person who is leading this preaching and evangelization from the front. നന്നായി പ്രോഫസി പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആത്മാവുള്ള ആള്. This person who's got the spirit of division might also be might be a prophet. He might be prophesying. നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. He or she might be involved in various spiritual services, ministries. പക്ഷെ ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവുള്ള വ്യക്തി പലരുടെയും കുറ്റവും കുറവും കാണാനും അറിയാൻ തുടങ്ങും. The person who has the spirit of division will be noticing the defects and the faults and failures of those around him or her. ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരാളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. The one who has a spirit of division will not be able to promote and help others to grow spiritually. ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ വളർച്ചയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കഴിയുകയില്ല. A person with a spirit of division will not be able to accept and appreciate the growth, the spiritual growth of the others. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഏത് ആത്മാവാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യണം. When we meet persons, we should be able to discern and then identify and know what is the spirit that is dwelling in these persons. 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെങ്കിലും വായിച്ച്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. ആത്മാക്കളെ പരിശോധിച്ച് അവ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് വിവേചിക്കുവിൻ. പല വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. അപ്പൊ പലവിധമായ സ്പിരിറ്റുകളുണ്ട്. There are various spirits. ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ വ്യക്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ വിവേചിച്ചറിയണം. We have to discern what is the spirit that is dwelling within the persons whom we are meeting. ചില ആത്മാക്കൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ഭയങ്കര ഭക്തനായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭയങ്കര ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. When some spirit enters a person, that person might be projecting a very, very holy self. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
One of the significant aspects that will be noticeable in that person will that he or she will be overactive. ആത്മീയതയിൽ എല്ലാവരേക്കാൾ ഞാൻ മുൻപന്തിയിലാണെന്നുള്ള ഒരു വിഭ്രാന്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഓവർ ആക്റ്റീവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. He or she will be giving a projection that he or she is in the forefront of all the holy and spiritual activities. ആ വ്യക്തി ശുശ്രൂഷകർ തമ്മിലുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴും അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. Such a person would want to give various opinions to various ministers and to various services of the church. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും സ്വയം സ്ഥാനമെടുക്കാൻ, സ്വയം പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു വികാരമായിരിക്കും. He or she will be expecting a lot of self glory in various situations. നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയണം. In our spiritual life, we need to discern the spirits. ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയും. With our just human mind, we will be able to do ministry. മനസ്സുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. With our mind, we can preach and we can reach out, evangelize. നമ്മൾ ആത്മാക്കളിൽ നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉള്ള ആത്മാവ് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് വിവേചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. We should be able to discern what is the spirit that is dwelling within us always. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഏറ്റവും അധികം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹമായിരിക്കും. If a person is filled with the Holy Spirit, he will be filled with the love of God. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒറ്റ വഴിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവസ്നേഹം എത്ര അധികം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തെളിവ്. One of the fastest ways to discern and identify a person who is filled with the Holy Spirit is the extent to which he or she is filled with the love of God. നമ്മളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ, നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ തെളിവ്. When we have the overpowering, the infilling of the love of God, and when it flows over and over from us, we will be able to, everybody will be able to see the presence and the indwelling of the Holy Spirit. മറ്റൊരു തെളിവ് ദൈവാത്മാവോ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു, വ്യക്തികളിൽ വസിക്കുന്നു ഉള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവ് ഇപ്രകാരമാണ്. Another significant feature or noticeable evidence of the infilling or the indwelling of the Holy Spirit is നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവ് ചില അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നമ്മളിൽ പ്രകടമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉറപ്പിക്കും. The Holy Spirit will be working miracles and wonders in our life, and also will be revealing various the word of God within us. Will confirm with signs and wonders. Signs and wonders. ദൈവാത്മാവുള്ള വ്യക്തിയെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം വലിയ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷകളായിരിക്കും. His or her services will be leading people to conversion of the heart. ദൈവാത്മാവുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യക്തികളിൽ മാനസാന്തരം നടക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവാത്മാവിലല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. The ministry of the person who is filled with the Holy Spirit will lead people to conversion of the heart. In case that conversion of the heart doesn't happen, that means it is not the person is not led by the Holy Spirit.
അങ്ങനെ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ഞാനിപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിലാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന്. When we see this manifestations in us, when we in our ministry, then we should be able to realize that we are filled with the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, I desire to say it once more. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവപ്രവൃത്തി പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങും. If the Holy Spirit is living within us, the grace and the manifestations of the Lord will come out from us. അത് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികളാലും മാനസാന്തരത്താലും അത് തെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വരികയും തന്നെ ചെയ്യും. It will be coming out from us in the form of signs, wonders, conversion of the heart, and various works of the Lord. 1 യോഹന്നാൻ 3:24 വചനം പറയുന്നു, 1 John chapter 3 verse 24. അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് മൂലം അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. 1 John chapter 3 verse 24. All who obey his commandments abide in him, and he abides in them. And by this we know that he abides in us, by the Spirit that he has given us. ദൈവാത്മാവുള്ളവന് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. Only when we have the Holy Spirit within us will be able to obey the commandments of the Lord, will we be able to obey the word of the Lord and live on this earth. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സന്തോഷ വാർത്ത പറയാം. Let me give you a word of good news. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവ്, നമ്മൾ അറിയാതെ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. One of the greatest signs that we are filled with the Holy Spirit is that without us realizing, we will start living in the word of the Lord. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവഹിതമല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമ്മൾ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. If we are led to do something that is against the will of the Lord, the Holy Spirit will convict us and prevent us from doing that activity. So Brother Joyce said that, how do we know Holy Spirit is dwelling in us and leading us? ബ്രദർ ജോയ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നും വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. So how do we understand whether it is really Holy Spirit who is leading us? ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണോ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? So one of the things where we can understand is, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, the Holy Spirit convicts us of our sins. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം തരും. He will lead us to repentance. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കും. Even though we fall again and again, ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണു പോയാൽ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തും. so by this we'll know that Holy Spirit is really leading us or no. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന്. But if there is spirit of division inside us, പക്ഷേ വിഭാഗീയ ചിന്തയുള്ള ആത്മാവ് ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ there will not be unity. അതിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല. We want to be known everywhere. ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മുന്നിലായിരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. Though we may preach and do signs and wonders, ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചാലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളം ഞങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചാലും but people will not repent.
പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രഘോഷണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയില്ല. The fruit of preaching and doing signs സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ഫലവും അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളോ will not be the change of conversion of hearts. ഒന്നും തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു അനുഭവമായി മാറുകയില്ല. So the word of God said very clearly വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, that we need to discern. ഞങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയണം. There are false prophets in this world. വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന്. We should understand which spirit is working behind them. ഓരോരുത്തരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വിവേചിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. There is one example in the Bible. ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. When Paul was preaching, പൗലോസ് ശ്ലീഹ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ there was one woman who was coming behind Paul. ഒരു സ്ത്രീ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹയുടെ പിറകെ വരുവായിരുന്നു. And she was actually prophesying. ആ സ്ത്രീ പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു. But there was a spirit of divination that was working inside her. പക്ഷെ അവളിൽ വിഭാഗീയ ചിന്തകളുടെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. She was saying, അവൾ പറയുകയായിരുന്നു, these people are from the Most High God. ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. Who show you the way of salvation. സാൽവേഷനിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. But when we hear such things, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ we may say it is very true. Sorry brother. We may think it is very true. ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് വളരെ സത്യമാണെന്ന്. And if you analyze again and see, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ she said, അവൾ പറഞ്ഞു, these men are from the Most High God. ഈ വ്യക്തികൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നവരാണ്. So if you see it is true. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Second thing what she told. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞത്, these people show the way of salvation. ഈ വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നു. Again if you analyze and see, ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that also is true. അതും ശരിയാണ്. But when Paul kept hearing this woman saying again and again, പക്ഷെ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ he got very annoyed. പൗലോസ് ശ്ലീഹ വളരെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. He just turned to the woman and said, പൗലോസ് ശ്ലീഹ ആ സ്ത്രീയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, in the name of Jesus I command you, ഈശോയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, come out of her. അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക. Immediately the spirit of divination came out of her. അപ്പോൾ തന്നെ വിഭാഗീയ ചിന്തയുടെ ആത്മാവ് അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി. Many times even we are fooled by these false prophets. പല പ്രാവശ്യം ഇത്തരം വ്യാജ പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളും വിഡ്ഢികളായി പോയിട്ടുണ്ട്. We think it is true. ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് അവർ പറയുന്ന സത്യം, അവർ സത്യസന്ധരായ പ്രവാചകരാണെന്നാണ്. But actually it is a spirit of divination working inside them. വിഭാഗീയ ചിന്തയുടെ ആത്മാവാണ്, വ്യാജ പ്രവാചകരാണ് അവരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. But Saint Paul had the discernment of spirits inside him. പക്ഷേ പൗലോസ് ശ്ലീഹായ്ക്ക് അതിനുള്ള വിവേചന വരം ഉണ്ടായിരുന്നു. He could know which spirit is working in that person. പൗലോസ് ശ്ലീഹായ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു ഏത് ആത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. So if you again analyze what that woman said, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. The first thing she said was, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്, these people are from the Most High God. ഇവർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. So it is true. അത് സത്യവുമാണ്. But the second thing
when we see in a deeper way, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് ആഴത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ she said, അവൾ പറഞ്ഞു, these people show the way of salvation. ഈ വ്യക്തികൾ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു. It is true, അത് സത്യമാണ്, but it is a half truth. പക്ഷെ അത് ഒരു പകുതി സത്യമാണ്, So what is the full അർദ്ധസത്യമാണ്. truth? അപ്പോൾ മുഴുവൻ സത്യം എന്താണ്? Jesus is the only way of salvation. ഈശോയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരേ ഒരു നാമം. ഈശോ മാത്രമാണ് വഴി. Jesus is not one of the way of salvation. ഈശോ രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി ഈശോ ആണ് എന്നല്ല, മുഴുവൻ വഴിയും But ഈശോ മാത്രമാണ്. yeah, but it is the only way of salvation. ഈശോ മാത്രമാണ് രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഏക വഴി. So when we do not discern what spirit is working in other persons, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഏതാണ് എന്ന് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ we can be led astray. ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. So when we summarize everything what Brother Joyce said, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രദർ ജോയ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, the person filled with the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറവുള്ള വ്യക്തി, there will be a spirit of unity. ആ വ്യക്തിയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. There will be unity in his ministry. ആ വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാകും. Second thing, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, when the person is filled with the Holy Spirit, ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ God will confirm with signs and wonders. ദൈവം അടയാളങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങളിലും അത് സ്ഥിരീകരിക്കും. We see in Gospel ഞങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നു, where it says in the end, അവസാനം when the apostles preached, അപ്പോസ്തലന്മാർ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചപ്പോൾ Jesus confirmed with signs and wonders. ഈശോ അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും അവ സ്ഥിരീകരിച്ചു. It was Jesus working among them and confirming the signs and wonders. അപ്പോൾ ഈശോ അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട്. So let us read this word of God. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തിരുവചനം വായിക്കാം. It is Mark chapter 16 verses 20. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 20-ാം തിരുവചനം. മാർക്കോസ് 16:20. അവർ എല്ലായിടത്തും പോയി പ്രസംഗിച്ചു. കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Mark chapter 16 verse 20. And they went out and proclaimed the good news everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that accompanied it. So the second point is, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, God confirms with signs and wonders. ദൈവം അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും സ്ഥിരീകരിക്കും. So the third point what Brother Joyce said was, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബ്രദർ ജോയ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, how do we know whether Holy Spirit is working in a person or not? ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? There will be the anointing of love upon him. ആ വ്യക്തിയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും. He will be walking in love. ആ വ്യക്തി സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുക, നടക്കുക. So the Lord is reminding us, അപ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, there are false prophets in this world. ഈ ലോകത്ത് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. We should be careful. ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. And we should discern ഞങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയണം which spirit is working. ഏത് ആത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. Again in gospel we can see, വീണ്ടും നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം, Satan appears first. പിശാച് ആദ്യം ഈ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. First it appears as an angel of light. ആദ്യം പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
then it will show its true color. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു. It will sound as if it is true. അത് സത്യമാണെന്ന രീതിയിൽ അത് വ്യാജമായി അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. But we must understand it, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം whether it is half truth or full truth. അത് പകുതി സത്യമാണോ അത് മുഴുവനായിട്ടും അത് സത്യമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. If it is full truth, മുഴുവനായും അത് സത്യമാണെങ്കിൽ it is from the Lord. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. If not, അല്ലെങ്കിൽ it might be from the spirit of divination. അത് വിഭാഗീയ ചിന്തയുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നായിരിക്കാം. As we see in the gospel, ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ there are false prophets. വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. They are shepherds coming, but they are wearing shepherd's clothing, but inside they are wolves. അവർ ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളാണ്. Again we see in Acts of the Apostles, അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം where the woman with the spirit of divination, വിഭാഗീയ ചിന്തയുള്ള ആത്മാവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കാണാം. what she said was half truth. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് പകുതി സത്യം മാത്രമായിരുന്നു. One more thing we can see in the chapter of Genesis. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ കാണാം. There is one more way how Satan tricked Eve. ഹൗവയെ സാത്താൻ എങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു എന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. So the Lord said to Adam and Eve, അപ്പോൾ ദൈവം ആദത്തിനോടും ഹവ്വയോടും പറഞ്ഞു, you can eat all the tree, fruit of all the tree, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാം, but do not eat from the tree of knowledge. എന്നാൽ നന്മ തിന്മയുടെ മരത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. But when the Eve came, പക്ഷേ ഹവ്വ വന്നപ്പോൾ what did he ask Eve? ദൈവം എന്താണ് ഹവ്വയോട് ചോദിച്ചത്? Did God tell you not to eat? ദൈവം നിന്നോട് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? She said, അവൾ പറഞ്ഞു, God said to eat everything. ദൈവം എല്ലാ മരത്തിൽ നിന്നും ഫലം ഭക്ഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു, but not to eat from the tree of knowledge. എന്നാൽ നന്മ തിന്മയുടെ മരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. Then what did the Satan tell? അപ്പോൾ സാത്താൻ എന്താണ് ഹവ്വയോട് പറഞ്ഞത്? You will not die. നീ മരിക്കുകയില്ല. You will become like God. നീ ദൈവത്തെ പോലെയാവുകയാണ് ചെയ്യുക. So when you analyze and see, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, when she ate the fruit, ഹവ്വ ഫലം കഴിച്ചപ്പോൾ did she fall and die? അവൾ മരിച്ചുപോയോ? She did not die. അവൾ മരിച്ചുപോയില്ല. But her eyes got opened. പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. They found themselves naked. അവർ തന്നെ നഗ്നരായി കാണപ്പെട്ടു. But they did die. പക്ഷെ അവർ മരിച്ചിരുന്നു. Not in the flesh. പക്ഷെ ശരീരത്തിലായിരുന്നില്ല. But it was a spiritual death. അത് ആത്മാവിലുള്ള മരണമായിരുന്നു. Many times even we can get tricked. പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാം. So what is the solution? അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? We must be always filled with the Holy Spirit. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ആത്മാവിൽ നിറവുള്ളവരായിരിക്കണം. When we are filled with the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ Holy Spirit will open our eyes and show the truth. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും സത്യം കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. He will protect us from false prophets. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ വ്യാജ പ്രവാചകരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. Many times many have experience in this. പല പ്രാവശ്യവും പലർക്കും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. When some people say, ചില ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ, when some people prophesy, ചില ആൾക്കാർ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ, you may find disturbance inside you. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. You may not feel the peace inside you. നിങ്ങളിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. You may not feel the fruit of the Holy Spirit inside you. നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം. So what is the solution?
അപ്പോൾ അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ്? We have to be filled with the Holy Spirit to discern this. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറവുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. If you are not filled with the Holy Spirit, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറവുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ you may think the half true as full truth. നിങ്ങൾ അർദ്ധ സത്യം, പകുതി സത്യം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. And we can get deceived. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാം. The one of the word of God that comes in my mind, ഒരു തിരുവചനം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ വരുന്നത്, that is Matthew chapter 7. ഇത് മത്തായി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും 7-ാം അധ്യായം verses 15 to 20. 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ. ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ഉള്ളിൽ അവർ കടിച്ചു ചീന്തുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ്. ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കാം. മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴമോ ഞെരിലിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴമോ പറിക്കാറുണ്ടോ? നല്ല വൃക്ഷം നല്ല ഫലവും ചീത്ത വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലവും നൽകുന്നു. നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലങ്ങളോ ചീത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലങ്ങളോ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിലെറിയപ്പെടും. അവരുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ അറിയും. Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Are grapes gathered from thorns, or figs from thistles? In the same way, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will know them by their fruits. So in verses 20 it says, അപ്പോൾ 28-ാം തിരുവചനം പറയുന്നു, how do we know the false prophets? എങ്ങനെയാണ് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ അറിയാമെന്ന്. You will know them by their fruits. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അറിയാം. So Joy brother told in the third point, അപ്പോൾ ജോയ് ബ്രദർ 3-ാമത്തെ പോയിന്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, they will walk in love. അവര് സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുമെന്ന്. But many times പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യവും it is very difficult to find out. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. If you are meeting a person for the first time, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ it will be very difficult to know what spirit is working inside them. ആ വ്യക്തിയിൽ ഏത് ആത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. To know the fruits working in them, ആ വ്യക്തിയിൽ ഉള്ള ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും we have to be with that person for a long time. ആ വ്യക്തിയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ സമയം ചെലവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് So it is not possible sometimes. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. The fruits working in them, we are little not so easily we can't find. അപ്പോൾ അവരിലുള്ള ഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. So what is the solution? അപ്പോൾ എന്താണ് പരിഹാരം? Someone else has to reveal to us. ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു തരണം നമ്മൾക്കത്. And that is the Holy Spirit who is inside us. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. He will open us and show us the truth. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. Sometimes when you talk to that person, ചില സമയം ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ you may find some kind of disturbance inside you. നിങ്ങളിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. That is a sign from the Holy Spirit. അതൊരു അടയാളമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് ആ വ്യക്തി നല്ല ആത്മാവിൽ നിന്നല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ. I remember a testimony by a priest. ഞാനൊരു ടെസ്റ്റിമണി ഒരു അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഓർക്കുന്നു. He said he had gone for a house blessing in a foreign country. ആ അച്ഛൻ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വീട് വെഞ്ചരിപ്പ് ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയതായിരുന്നു. So when he entered the house, ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ
he found a cow dung smell. ഒരു ചാണകത്തിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വന്നു ആ അച്ഛന്. He thought that അപ്പോൾ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു in kitchen they must be keeping that and cooking with that. അവര് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു. This family thought ആ ഫാമിലിത്തെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു this father must have stamped cow dung and come inside. ഈ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചാണകം ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് ആ ഭവനത്തിലെ ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചു. So this father wanted to start the blessing of the house. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വെഞ്ചരിപ്പ് ശുശ്രൂഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. He asked them, അപ്പോൾ അവരോട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, who are in the house? Who are all of them in the house? ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഭവനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു. So they said their grandmother is there. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശിയുണ്ട്. She is bedridden for a long time. കുറെ കാലമായിട്ട് അവർ കിടക്കയിലാണ്, അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ല. So father just started with the house blessings, starting with the prayer. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം തുടങ്ങി. So father had the gift of discernment of spirit. അച്ഛന് വിവേചന വരം ഉണ്ടായിരുന്നു. Suddenly his eyes went to an object. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ഛന്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് പതിഞ്ഞു. It was a statue of a Gentile god. അതൊരു ജെന്റൈൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റാച്യു ആയിരുന്നു. He asked them, why is it here? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഗ്രഹം, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം, അന്യദേവന്മാരുടെ ഒരു വിഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു. That foreign family told. അപ്പോൾ ആ ഫോറിനർ ഫാമിലി പറഞ്ഞു, a lovely Indian family came and gave this and went. ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നിട്ട് പോയതാണ്, ഗിഫ്റ്റ് തന്നു പോയതാണ്. Father told. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, immediately throw it out. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വലിച്ചെറിയാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. They hesitated. അവർക്ക് മടിയായിരുന്നു. But father told, you just throw it. പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഇത് കളയണമെന്ന്. So they went in a street corner and threw it. അപ്പോൾ അവരൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. As soon as they threw it, അത് കളഞ്ഞപ്പോഴേക്കും the lady who was bedridden for a long time കിടപ്പിലായിരുന്ന ആ മുത്തശ്ശി got up and came. എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. There is one more example I remember. വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. I had heard from brother Anthony this testimony. ബ്രദർ ആന്റണിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി കേട്ടത്. So brother's friend went to see a girl. ബ്രദറിന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കാണാൻ പോയി. He went and sat there. ആ ഫ്രണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ ഇരുന്നു. And the girl came. ആ പെൺകൊച്ചു വന്നു. They were talking together. അവര് ഇച്ചിരി നേരം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. But suddenly that boy പെട്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി got a very bad smell. പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടു. But actually that was a sign from the Holy Spirit. പക്ഷെ അത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടയാളമായിരുന്നു. That was a working of discernment of spirit. അത് വിവേചനവരത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. But he did not take that seriously, that warning. ആ ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു വാർണിംഗ്, ആ ഒരു ഇത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യമായി എടുത്തില്ല. He went on with the marriage. കല്യാണമായി മുന്നോട്ട് പോയി. But the marriage broke very fast. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വിവാഹബന്ധം വിവാഹം ഡിവോഴ്സിലേക്ക് കലാശിച്ചു. So brother Joy reminded in the beginning. ബ്രദർ ജോയ് തുടക്കത്തിലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ be always sensitive to the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ തരുന്ന അടയാളങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. Be every time sensitive to the Holy Spirit. എപ്പോഴും നിരന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. Then only we can discern the spirits working in other persons.
എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിവേചിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. If you are not filled with the Holy Spirit, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ your discernment can go wrong. നിങ്ങളുടെ വിവേചനവരം തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We will believe all false prophets. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കും. That is what is happening in many parts of the world. ഈ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തും ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. Many are getting deceived like anything. പലരും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പല രീതിയിൽ. The Lord warned 2000 years back. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം ശക്തമായി വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He said in Matthew chapter 77 verses 15. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 15-ാം തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He said, beware of false prophets. വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When you read Old Testament, ഞങ്ങൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ even that time there were a lot of false prophets. അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ പല വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. And this time it is more. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ. Why is it more? എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ ഇപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത്? Because the end of the world is near. കാരണം ലോകാവസാനം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And it is very, very important for us. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. To be filled with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറവുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി. We do not have any option. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല, വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. We need to take it very, very seriously. വളരെ കാര്യമായിട്ടും ഗൗരവമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. Even me without telling. ഞാൻ പോലും പറയാതെ You yourself know what is happening in the world. നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ അറിയാം ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. So let us daily pray for the infilling of the Holy Spirit. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Many times we fall in sin. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീണു പോകുന്നുണ്ട്. But when we repent, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനസ്തപിക്കുമ്പോൾ we get back the graces. കൃപയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും. The Holy Spirit relationship comes back to us. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം ഞങ്ങളിൽ നിറയും. But when we are constantly disobeying the Holy Spirit, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ we disobey and we fall into sin. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കാതെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ, and that time we are not able to discern anything. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ വിവേചിക്കാനോ പറ്റുകയില്ല. We can get deceived by this world. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വീണുപോവുകയും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോകും. So that's the reason ongoing repentance should be always there in us. അതുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായ മനസ്താപം ഞങ്ങളിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. When we do not feel the presence of the Holy Spirit in us, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളിൽ നിറയണം. no, when we do not feel the presence of Holy Spirit in us, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ we should examine ourselves. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. We should examine our conscience. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിനെ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം. We must find out where we have grieved and disobeyed the Holy Spirit. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിച്ചത്, എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. We should find out where we have committed sin. ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പാപത്തിൽ വീണുപോയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. We must repent. ഞങ്ങൾ മനസ്താപിക്കണം. Then only again we can feel the tangible presence of the Holy Spirit in us. എന്നാൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സുവ്യക്തമായ പ്രസൻസ് സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. So that's the reason Brother Joy said. അതാണ് ബ്രദർ ജോയ് പറഞ്ഞത്. Every hour. എല്ലാ മണിക്കൂറും We must be very sensitive to the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോട് ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. We must find out whether we are able to feel the presence or we are led by the Spirit. We must find out.
ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണോ നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. If we feel the presence of the Lord reduced in us, or we are losing the presence, ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ we must examine ourselves and come back. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പാപം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃപയുടെ പാതയിലേക്ക് വരണം. This is how we walk with intimacy with the Holy Spirit. ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. Holy Spirit corrects us and convicts us again and again. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിരന്തരം ഞങ്ങളെ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിതിരുത്തുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യും. And he leads us back to the relationship. തിരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തും. So today the Lord is reminding us അപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്. 2 things. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. Be always filled with the Holy Spirit. നിരന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറവുള്ളവരായിരിക്കുക. And always be attentive എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുക. to the presence of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുക. And to see whether we are in intimacy and we are walking with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആഴപ്പെടുന്നുണ്ടോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണോ ഞങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക. If not, we must repent and come back to the Holy Spirit. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ മനസ്തപിക്കുകയും തിരിച്ച് കൃപയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യണം. So we are walking in a very dangerous path in this world. ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വളരെ അപകടകരമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. And that's why we should be always filled with the Holy Spirit. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറവുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത്. വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. If in this earth now, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ if you are not walking, being filled with the Holy Spirit, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അല്ല നയിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ you can be deceived by the evil spirit. അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും. So that's the reason it's very important whether we are walking with the Holy Spirit or not. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണോ നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. So let us ponder over this truth. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക. And let us pray for the infilling of the Holy Spirit. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. And let us ask the Holy Spirit ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കാം to reveal the areas where we are losing His presence. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവുള്ളതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. One word of God that comes in me is in the book of John. ഒരു തിരുവചനം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വചനമാണ്. Where it says, അവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്: new wine should be put in new wineskin. പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തോൽക്കുടത്തിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. If you put new wine in old wineskin, പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ it will break and it will spill. അത് മുറിയുകയും പൊട്ടുകയും അത് ഒഴുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. So what is this new wine? അപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ വീഞ്ഞ്? This new wine is the Holy Spirit. ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. What is the old wineskin? എന്താണ് പഴയ തോൽക്കുടം? It is a life of sin which we used to live earlier. അത് പാപകരമായി നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന പാപകരമായ ജീവിത ശൈലിയാണ്. When we pray and get filled with the anointing of the Holy Spirit, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ we must change our lives. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റേണ്ടതാണ്. We should not go back to our old way of life. ഞങ്ങൾ പഴയ ജീവിത രീതി, പണ്ടത്തെ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. The way of sin that we were living earlier. പണ്ട് ജീവിച്ച ആ പാപകരമായ ജീവിത രീതി. So when we pray for the infilling of the Holy Spirit, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ we get filled with the Holy Spirit.
ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടും. But without changing, പക്ഷേ ജീവിത രീതി മാറിയില്ലെങ്കിൽ, if you are following your old way of life, വീണ്ടും പഴയ രീതി തന്നെ, പഴയ പാപകരമായ ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, it will happen the same way which is written in Gospel. സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതുപോലെ കാണും. The old wineskin will break and it will get spilled. പഴയ തോൽക്കുടം മുറിയുകയും അങ്ങനെ പുതിയ വീഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. So we must be careful. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. Many times we take part in programs. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. It can be 21 Day School of Holy Spirit. അത് ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ 21 ദിവസത്തെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം. It can be spiritual retreats that you're attending. അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന പ്രോഗ്രാമുകളായിരിക്കാം. It can be a prayer meeting. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ ആയിരിക്കാം. It can be even Holy Mass. ഈവൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന പോലും ആകാം. So that time what is happening? ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? We are actually getting filled with the Holy Spirit. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. But after retreat, what happens? ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? We are going back to our home. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയും, but we are following the same old way of life. ആ പണ്ടത്തെ പഴയ ജീവിത രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So that time what happens? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When the new wine is put in old wineskin, അപ്പോൾ ആ പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടത്തിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് the സംഭവിക്കും. old wineskin will break ആ പഴയ തോൽക്കുടം പൊട്ടുകയും and the new wine is spilled. ആ പുതിയ വീഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. So new wine should be അപ്പോൾ പുതിയ വീഞ്ഞ് put in new wineskin. പുതിയ തോൽക്കുടത്തിലാണ് ഒഴിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. So this is the area where we are losing the anointing. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകുന്നത്. We are praying and worshiping the Lord, ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. but we are following our old way. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാവുന്നു, മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. Morning we get up, രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, we are praying, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, we are getting filled with the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നു. but after the prayer time, ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം we are going out in the world, ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക്, ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ and we are not sensitive to the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയും സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ We are not changing ourselves. ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ജീവിത രീതി ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, The same old way of talking പണ്ടത്തെ അതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, talking bad words, മോശമായ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, gossips, കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ, and then we wonder അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, why I'm not able to pray again. വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രേരണ എന്താ കിട്ടാത്തത്, പറ്റാത്തത് So it is എന്തുകൊണ്ടാണ്? very important അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. how you walk out of your prayer time. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. That is what Brother Joy said. അതാണ് ബ്രദർ ജോയ് പറഞ്ഞത്. Every hour എല്ലാ മണിക്കൂറും you have to have a deep intimacy with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ആഴമേറിയ വ്യക്തിബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. So now let us pray for the infilling of the Holy Spirit. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray for the knowledge where we are losing the anointing. ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകുന്ന ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി തരാൻ, അറിവ് തരാൻ വേണ്ടി, വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കാം. The areas where we need to change our lives. ഏത് ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. And let us also pray ഞങ്ങൾക്ക് ഇതും പ്രാർത്ഥിക്കാം. for the gift of discernment of spirits. വിവേചന വരത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. So let us now unmute and praise and worship the Lord. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, 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 praise you. Worship and glorify. Hora balaka baraba shikara balaka baraba shikara balaka baraba. Kabara baraba shikara balaka baraba shikara balaka baraba. Father, glory, worship and glorify. Give the praise, worship and glorify. Holy Spirit, worship and glorify. Hora balaka baraba shikara balaka baraba shikara balaka baraba. There are not a plan of where we're losing the anointing, Lord. Reveal the areas we need. The grace to be always be filled with the Holy Spirit, Lord. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Holy Spirit. Father, worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Worship and glory, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Father, praise you, Father, holy, Father, worship you, Father, glorify, Lord. Pour out, Lord, pour out, Lord, pour out, Lord, pour out, Lord, pour out, Lord. Shikaba, hora laka baraba, shikaba, hora laka baraba, shikaba. Praise you, Father, praise you, Jesus, praise you, Holy Spirit, worship you, Father, worship you, Jesus, worship you, Holy Spirit. Glorify our Father, glorify Jesus, glorify Lord, hora laka baraba, shikaba, laka baraba. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise, 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 worship and glorify, Lord. Hallelujah. Hora balaka ba, shikaba, laka baraba, praise you, praise you, praise you. Hallelujah. Hora balaka ba, shikaba, laka baraba. Hora laka ba, shikaba, laka baraba. Praise you, Jesus. Praise the Holy Spirit. Worship you, Lord. Hallelujah. Hora balaka ba, shikaba, laka baraba. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise the Holy Spirit. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Glorify our Father. Glorify Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hora balaka ba, shikaba, laka baraba. Causing hindrances in our spiritual life. So if anyone would like to share any experience or anything you want to say to the group, you can unmute and Praise the Lord. yes, brother. Yesterday, after the session, Sister announced on healing regarding heart problem. I actually are suffering from in the TMT test. The doctor told me there's some problem in your heart. And then with that only, I completed my training for my overseas training at Bangalore, Chennai, and Trichy. And but still, I had some. Then I came back to my native place, Sibley, and made angiography. The report showed normal, but there was pain in my heart and some uneasiness. Yesterday, Sister gave that message, and I'm really feeling very relieved. I praise and thank the Lord. Praise be to the Lord. Anyone else would like to share anything?
Praise the Lord. Praise Lord, sister. 1 second. Messages from the Lord I got today. Jesus also has a higher calling for Priya Martha, and he will speak to you directly regarding all your problems. In fact, Holy Spirit Holy Spirit told me that he made me to participate in this 21 days of the Holy Spirit program, mainly to give you the message from him. He will give you your calling, which he has already revealed to me, and to be kept in confidence. Then Shaila De Silva, Lord says, you are being healed of your diabetes, says the Lord. Maria Indra, follow me from your heart. Then Holy Spirit showed the word glory, and he showed the glories descending on the group, and he also showed me Sister Victoria's image, and the glory is falling on her. One more. Sister Aruna Thomas, God comforts you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Anyone else would like to share anything? So we'll come back tomorrow. So tomorrow I think the joy will take. So let us pray for always to be filled with the Holy Spirit, and let us pray for to walk in intimacy with the Holy Spirit. So praise the Lord. Hallelujah. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, brother. Praise Lord, brothers and sisters. Okay, praise Lord. Thank you.